Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ දෙන වචනය මේ උදෑසන தேவன் கொடுக்கிற வார்த்தை இந்த காலையில் උන්වහන්සේ අලුත් නාමයකින් ඔබවත් මාවත් උන්වහන්සේ කැඳවනවා. புதிய நாமத்தால் அவர் எங்களை அழைக்கின்றார். අලුත් නමකින් ඔබව උන්වහන්සේ කැඳවයි. புதிய நாமத்தினால் அவர் He அழைப்பார். calls you by a new name. புதிய நாமத்தால் ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். ஆமென். අලුත් නාමයකින් උන්වහන්සේ අපිව කැඳවනවා. புதிய நாமத்தால் அழைக்கின்றார். අපි පෙරලා ගනිමු යෙසායා 62 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදයට. எசாயா 62வது அதிகாரம் 2வது வசனம். සියලු දෙනා පදයේ පෙරලා ගනිමු. எல்லோரும் நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். මේ වචනය කියවලා අපි ඉදිරියට ගමන් කරමු. இந்த வார்த்தையை வாசித்து நாங்கள் செல்வோம். සහෝදරයා කියවයි ඉන්පස්සේ අපි දෙමළෙන් කියවමු. சகோதரன் வாசிப்பார், அதற்கு பிறகு நாங்கள் தமிழில் வாசிப்போம். මම සියෝනු දෙසාත් යෙරුසලම උදෙසාත් නිශ්ශබ්දව නොසිටින්නෙමි. එහි ධර්මිෂ්ඨකම ආලෝකය මෙන්ද එහි ගැලවීම ඇවිලෙන පහනක් මෙන්ද නික්මෙන තුරු නොනවතින්නෙමි. ජාතීන් නුබේ දෙවෙනි පදය. ජාතීන් නුබේ ධර්මිෂ්ඨකමත් සියලු රජවරුන් නුබේ තේජසත් දකිනවා ඇත. ස්වාමින් වහන්සේගේ මුඛයෙන් කියවෙන අලුත් නමක්ද නුබට කියන්ට යෙදෙනවා ඇත. ආමේන්. දෙමළෙන් ஜாதிகள் உன் நீதியையும் சகல ராஜாக்களும் உன் மகிமையையும் காண்பார்கள். கர்த்தருடைய வாய் சொல்லும் புது நாமத்தால் நீ அழைக்கப்படுவாய். ඒ වොලියම් එක වැඩි කරන්න. ජාතින් ඔබේ ධර්මිෂ්ඨකමත් ஜாதிகள் உன் நீதியையும் සියලු රජවරුන් ඔබේ තේජසත් දකිනවා ඇත. சகல ராஜாக்களும் உன் மகிமையும் காண்பார்கள். ස්වාමින් වහන්සේගේ මුඛයෙන් කියවන අලුත් නමක්ද ඔබට කියන්ට යෙදෙනවා ඇත. கர்த்தருடைய வாய் சொல்லும் புது நாமத்தால் நீ அழைக்கப்படுவாய். උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ අපට කියනවා இந்த காலையில் தேவன் எங்களுக்கு சொல்லுகிறார், සෙනග මං ඔබට අලුත් නාමයක් ලබා දෙනවා. ஜனங்களே உங்களுக்கு புது நாமத்தை நான் தருகிறேன். ආමේන්. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ කියන මම ඔබව අලුත් නාමයකින් මම ඔබව අඩගස්සනවා. தேவன் சொல்லுகிறார், புதிய நாமத்தினால் உங்களை நான் அழைப்பேன். මේ මෙතනදී උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ජෙරුසලම් වලටයි. උන්වහන්සේ කියන්නේ ජෙරුසලම් මම ඔබට මම අලුත් නාමයක් ලබා දෙනවා. எருசலேமை நோக்கி சொல்லுகிறார், எருசலேமே உனக்கு நான் புதிய நாமத்தை අපි வழங்குவேன். කියනවා ජෙරුසලම් ඇවිල්ලා God city දෙවියන් වහන්සේගේ නගරය ආண்டவருடைய නගරමයි ජෙරුසලම් කරදப்படுகிறது. උන්වහන්සේගේ නගරය ලෙස ජෙරුසලම් සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කියනවා ජෙරුසලම් මම ඔබට අලුත් නාමයක් ලබා දෙනවා. ஜெருசலேம் உங்களுக்கு நான் புதிய நாமத்தை வழங்குவேன். උන්වහන්සේ මේ අලුත් නාමය මොකද්ද උන්වහන්සේ ලබා දෙන මේ අලුත් නාමය? புதிய நாமம் என்னது? මේ අලුත් නාමය ලබා දෙන එකෙන් ජෙරුසලමට සිද්ධ වෙන දේ මොකද්ද? ஜெருசலேமுக்கு என்ன நடக்க போகிறது இந்த புதிய நாமத்தை வழங்குவதனால்? හොඳට තේරුම් ගන්න එක අලුත් නාමයක් පැමිණෙන මොහොතේ நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள், புதிய நாமம் வரும்போது එතන යම්කිසි දෙයක් අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. அதில் ஒரு காரியம் அடங்கி உள்ளது. නාමයකින් නැත්නම් නමකින් நாமத்தினால் දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது. නිකන් කවුරු ගිල්ල නිකන් නම් තියන්නේ சும்மா ஒரு ஆள் ஒரு பெயரை வைக்க ඒක නමක් மாட்டார்கள். තිබෙනවා නම් ඒකට අර්ථයක් තිබෙනවා. ஒரு பெயரை வைத்தால் அதற்கு ஒரு அர்த்தம் ඒ உண்டு. අර්ථය තුලින් අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් ඒ තුල දේවල් සිද්ධ වෙන එක. அந்த அர்த்தத்திற்கூடாக காரியங்கள் நடைபெறுவதை நாங்கள் கண்டு අපි கொள்ளலாம். තුන්වෙනි පදයේ කියවුවොත් மூன்றாவது வசனத்தை තුන්වෙනි පදයේ வாசித்தால் කියවමු. மூன்றாவது வசனம், නුබ ස්වාමින් වහන්සේගේ අතෙහි අලංකාර ඔටුන්නක්ද නුබේ දෙවියන් වහන්සේගේ අතෙහි රාජ කිරීටයක්ද වන්නෙහිය. third verse in Tamil. நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும் உன் தேவனுடைய கரத்தில் ராஜமுடியுமாய் இருப்பாய். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දෑතේ කොයි ආකාරව සිටිනවාද කියලා මේ වචනේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. இந்த வார்த்தையில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது தேவனுடைய கரத்திலே நீங்கள் எவ்வண்ணமாய் இருக்கிறீர்கள் என்பதை. උන්වහන්සේගේ දෑතේ තිබෙනව අලංකාර ඔටුන්නක්ව අපි සිටිනවා. கர்த்தருடைய கையில் இருக்கிற அலங்காரமான கிரீடமாய் இருக்கிறீர்கள். රාජ කිරීටයක්. රාජ කිරීටයක්. රාජ කිරීටයක් මෙන් ඔබ සිටිනවා කියා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. ராஜ முடியுமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று தேவனுடைய வார்த்தையில் ළඟ குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ඉන්නට තට්ටුවක් දාලා කියන්න
அருகில் இருக்கிற நபருக்கு நீங்கள் ஒரு தட்டி சொல்லுங்க. ஹலோ பிரதர், ஹலோ சிஸ்டர். ஹலோ பிரதர், ஹலோ சிஸ்டர். මට නෙමෙයි ළඟ කියන්න. எனக்கு இல்லை, அருகில் இருக்கிற நபரை ඔබ பார்த்து අලංකාරමත් ඔටුන්නක්. நீங்கள் ராஜமுடியாய் இருக்கிறீர்கள். இல்ல, அலங்காரம். அலங்காரமான கிரீடம். මෙයාද කියලා හිතන්න එපා. කියන්න එයාට. நீங்கள் அவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள். රාජ් අලංකාර ඔටුන්නක් බ්‍රදර්. நீங்க அலங்காரமான கிரீடமாய் இருக்கிறீர்கள். දෙවනුව இரண்டாவது උදපේක්ෂ කියවන්න රාජ කිරීටයක්. රාජ කිරීටයක් ඔබ කියන්න. நீங்கள் ராஜமுடியாய் இருக்கிறீர்கள். ආමෙන්. ஆமென். බලන්න එම කියනකොට එයා කොච්චර hina වෙනවද කියලා. நீங்கள் அப்படி சொல்லும்போது எவ்வளவாய் சிரிக்கிறார்கள். මේක දෙවියන් වහන්සේ ජෙරුසලමට කියනවා. இதை தேவன் எருசலேமை பார்த்து சொல்லுகிறார். අද දෙවියන් වහන්සේ අපට කියනවා. இன்று எங்களை நோக்கி சொல்லுகிறார். ඔබත් நீங்களும் මට අලංකාරමත් ඔටුන්නක්ව සිටිනවා. நீங்களும் எனக்கு அலங்காரமான கிரீடமாய் இருக்கிறீர்கள். රාජ කිරීටයක්ව ඔබ මට සිටිනවා. ராஜ முடியுமாய் இருக்கிறீர்கள். කියන්නකො හලෙලූයා. சொல்லுங்களேன். ප්‍රීතියමු හලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පර්සනලයිස් කරගනිමු. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ මට මේ වචනය දෙනවා මේ උදෑසන. தேவனுடைய வார்த்தை இதை எனக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ඇයි උන්වහන්සේ මේ වචනය අපිට දෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ஏன் இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு தருகிறார் என்று ඒක பார்த்தால் ගොඩක් අයගේ ජීවිතය කලකිරිලා තිබෙනවා. அநேகருடைய வாழ்க்கை கலக்கமடைந்து இருக்கிறது. ගොඩක් අය ඇවිල්ලා හුදකලා වූ ජීවිතයක් ජීවත් වෙනවා. அநேகருடைய வாழ்க்கை தள்ளப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. ஒதுக்கப்பட்ட හුදකලා වූ ජීවිතයක්. ஒதுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக කවුරුත් இருக்கிறது. නැහැ. யாருமே இல்லை. තනිව ඉන්නේ. தனிமையாக இருக்கிறேன். මාව හොයලා බලන්න කවුරුත් නැහැ. என்னை தேடி பார்க்க யாரும் இல்லை. මම ෆොටෝ දැම්මත් මට ලයික් දාන්නේ නැහැ. நான் போட்டோ போட்டாலும் எனக்கு லைக்ஸ் பண்ண மாட்டார்கள். මම ඔක්කොම බලනවා ඒ උනට ලයික් දාන්නේ නැහැ. හරි. පාපං ගාලා ලයික් පොඩ මටංග. මේ වගේ බොහෝ දේවල් සිතලා හුදකලා වූ ජීවිතයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ஓ இவற்றை சிந்தித்து சிந்தித்து ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் போகின்றோம். ෆ්‍රෙන්ඩ් ඔක්කොම මාව අන්ෆ්‍රෙන්ඩ් කරලා. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணி விட்டார்கள். praise god for that. හරි. ඒ නිසා සමහර අය නැතුව ඉන්න තරමට හොඳයි. so ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට මේ ගොඩාක් අය හරි කලකිරිලා ඉන්නේ. அநேகர் கலக்கமடைந்திருக்கிறார்கள். කලකිරිලා ඉන්නේ. கலக்கமடைந்திருக்கிறார்கள். එහෙම කලකිරිලා තමයි යෙරුසලම සිටියේ. ஜெருசலேம் கலக்கமடைந்து தான் இருந்தது. ඒ කලකිරීම මැදියේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරේ. அந்த கலக்கமடைந்த அந்த மத்தியில தான் தேவன் பேசினார். තව දුරටත් යෙරුසලම இன்னும் ஜெருசலேமே ඔබ හුදකලාව කෙනෙක් කියලා හිතන්න එපා. நீ ஒதுக்கப்பட்டவன் என்று நினைக்க ඔබට வேண்டாம். කවුරුත් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. உனக்கு யாரும் இல்லை என்று நினைக்க හතරවෙනි வேண்டாம். පදයේ කියවොත් நான்காவது வார்த்தை, කියවන්න බ්‍රදර් හතරවෙනි පදය நான்காவது வசனம், නුඹ අත්හරින ලද්දී යයි තවත් කියනු නොලබන්නේහිය. තව දුරට කියන්න එපා මට කවුරුත් නැහැ කියන්න එපා. நீங்கள் இன்னும் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு யாருமே இல்லை என்று. කියන්න එපා එහෙම කියන්න එපා. அப்படி சொல்ல வேண்டாம். தமிழ்ல வாசிப்போம் இனி. நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் எனப்படாமலும் என்ன கைவிட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாம ඊළඟට දිගට නුඹේ දේශයට පාළු යයි තවත් නොකියන්නෝය. උන් දේශ சொல்லுங்க. உன் தேசம் இனி பாலான தேசம் எனப்படாமலும் මගේ දේශය හරි පාළු දේශයක්. தமிழ் என்னுடைய தேசம் மிகவும் பாழடைந்து මගේ இருக்கிறது. නිවස හරි පාළුවට ගිහිල්ලා என்னுடைய தேசம் மிகவும் பாழடைந்து මගේ போகிறது. බිස්නස් එක පාළුවට ගිහිල්ලා என்னுடைய பிசினஸ் பாழடைந்து මගේ இருக்கிறது. ගෙදර පාළුවට ගිහිල්ලා என்னுடைய வீடு பாழடைந்து මේවද இருக்கிறது. ඔබ කියාගෙන ඉන්නේ. நீங்கள் இப்படியா சொல்லிக் මගේ ජීවිතය கொண்டிருக்கிறீர்கள்? පාළුවට ගිහිල්ලා என்னுடைய வாழ்க்கை මාව பாழடைந்து ඔක්කොම இருக்கிறது. අතාරලා ගිහිල්ලා என்னை எல்லோரும் ஒதுக்கி விட்டார்கள். එහෙමද ඔබ කියන්නේ. அப்படியா நீங்கள் දෙවියන් சொல்லுகிறீர்கள்? වහන්සේ කියනවා නෑ 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 එහෙම කියන්න එපා. தேவன் சொல்லுகிறார் இல்லை இல்லை அப்படி சொல்ல එහෙම வேண்டாம். කියන්න එපා. அப்படி சொல்ல வேண்டாம். දිගට කියවන්න බ්‍රදර්. නුඹ හෙප්ෂීබා කියාද කියනු ලබන්නේය. උන්වහන්සේ නමක් ලබා දෙනවා. தேவன் ஒரு பெயரை சூட்டுகிறார். நீ எப்- தமிழ் நீ எப்சிபா என்றும் සිංහල ඊළඟ එක මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ කෙරෙහි ප්‍රසන්නය නුඹේ දේශයද සරණ පාවා ගනු ලැබේ. தமிழ்ல உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும். ஆ. கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாய் இருக்கிறார். Hallelujah. உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும். ආමෙන් ආමෙන් හalleluya. ஹalleluya. උන්වහන්සේ නාමයන් දෙකක් උන්වහන්සේ යෙරුසලෙමට ලබා දෙනවා. ஜெருசலேமுக்கு 2 பெயர்களை சூட்டுகிறார். අද පටන් இன்று முதல் ජෙරුසලෙම් අද පටන් எருசலேமே இன்று முதல் නුඹ යෙප්සිපා කියලත් நீ எப்சிபா என்றும் නුඹ බියුලා කියලත් මම නුඹට නම තබනවා. உன்னை நான் பியூலா என்றும் பெயர் சூட்டுகிறேன். ළඟ බලලා කියන්න.
அருகில் இருக்க நபரை பார்த்து சொல்லுங்க. අද ඉඳලා. இன்று முதல். ඒක ගර්ල්ස් නේම් කියලා හිතන්න එපා. බිහුලා කිව්වම. இது கேர்ள்ஸ் பெயர் என்று நினைக்க வேண்டாம். අද පටන්. இன்று முதல். අද පටන්. இன்று முதல். රාජ්. பிரதர் ராஜ். වා එප්සිබා. நீங்கள் எப்சிபா. ඔබ බිහුලා. நீங்க பியூலா. කියන අද පටන්. இன்று முதல். ඔබ நீங்கள் එප්සිබා. எப்சிபா. අද පටන්. இன்று முதல். බිහුලා. பியூலா. අද පටන්. இன்று முதல். ඔබ එප්සිබා. நீங்கள் எப்சிபா. අද පටන්. இன்று முதல். ඔබ බිහුලා. நீங்க பியூலா. හalleluya. ஹalleluya. එප්සිබා කියන්නේ මොකද්ද? எப்சிபா என்றது My என்னது? delight in her. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කියන මම ඔබගෙන් ගොඩාක් ප්‍රසන්නව ඉන්නා වූ කෙනෙක් ඔබ. உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன். මම ඔබ කෙරේ ගොඩාක් ප්‍රසන්නව ඉන්නවා. உன்மேல் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். හalleluya. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරේ ප්‍රසන්න ඉන්නව නම් ඊට පස්සේ මොනවාද අපිට ඕනේ? தேவன் எங்கள் மீது பிரியமாயிருந்தால் அதை காட்டிலும் என்ன வேண்டும்? දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රසන්නයි නම් එච්චරයි. அவர் எங்கள் மீது பிரியமாயிருந்தால் அவ்வளவுதான். කවුද අපිට ප්‍රසන්න වුණ නැත්නම් කරි කමන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්නයි නම් එච්චරයි අපට අවශ්‍ය. யாருக்கும் நாங்கள் பிரியமுள்ளவர்களா இருக்காவிடனும் பரவாயில்லை, தேவனுக்கு நான் பிரியமுள்ளவராய் දෙවියන් இருக்கிறேன். වහන්සේ කියනවා එප්සිබා. எப்சிபா. ඔබට මං අලුත් නමක් ලබා දෙනවා. புதிய ஒரு பெயரை கொடுக்கிறேன். එප්සිබා. எப்சிபா. ඊළඟට උන්වහන්සේ කියනවා அதற்கு பிறகு தேவன் මං சொல்கிறார், නුඹව බියුලා කියාන්න ගස්සනවා. உன்னை நான் பியூலா என்று මම නුඹට அழைக்கிறேன். අලුත් නමක් ලබා දෙනවා. ඒක තමයි බියුලා. புதிய நாமத்தை கொடுக்கிறேன், அதுதான் பியூலா. බියුලා කියන්නේ මොකද්ද? பியூலா என்பது என்னது? බියුලා කියන්නේ මොකද්ද? பியூலா என்றால் அர்த்தம் දිගට කියවමු. நாங்கள் தொடர்ந்து வாசிப்போம். 5 වෙනි පදය. 5வது வசனம். මක්නිසාද ආ. තරුණයකු විසින් කන්‍යාවක් පාවා ගන්නක් මෙන් ආ. නුඹේ පුත්‍රයෝ නුඹ සරණ පාවා ගන්නෝය. මනමාලයා මනමාලී කෙරෙහි ප්‍රීතිවන්නක් මෙන් ආ. නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ නුඹ කෙරෙහි ප්‍රීතිවනසේක. හරි வாசிப்போம் தமிழ்ல. வாலிபன் கன்னிகையை விவாகம் பண்ணுவது போல உன் மக்கள் உன்னை விவாகம் பண்ணுவார்கள். மணவாளன் மணவாட்டியின் மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது போல உன் தேவன் உன்மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பார். උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා කියන මම ඔබව විවාහ කරගන්න යනවා. நான் உன்னை திருமணம் பண்ண போகிறேன். ඒකේ තේරුම ඇවිල්ලා அதன் அர்த்தம் මේ උන්වහන්සේ කොහමද අර තරුණේ කන්‍යාවක්ව විවාහ කරගත්තම வாலிபன் கன்னிகையை விவாகம் பண்ணும் போது තරුණේ කන්‍යාවක්ව විවාහ කරගත්තම வாலிபன் கன்னிகையை விவாகம் பண்ணும் போது කන්‍යාවගේ සියලු දේ කවුද බාරගන්නේ? கன்னிகையின் எல்லாவற்றையும் யார் எடுத்துக்கொள்வார், பொறுப்பெடுப்பார்? කියන්නකෝ. එමෙ වෙනවනම් හොඳයි. තරුණ வாலிபன் தான் எல்லா பொறுப்பையும் எடுக்கணும். சுவாமி புருஷா තමයි සියලුම දේ බාර ගන්න ඕනේ. ආමෙන්. கணவர் தான் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பேற்க வேண்டும். වයිෆ්ලා ඔයාලට සපෝට් කරලානේ කතා කරන්නේ. வைஃப் மாருக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணி தானே பேசுகிறேன். කියන්නේ හස්බන්ඩ් මොනවද කරන්නේ? වයිෆ්ගේ සියලු දේ බාර ගන්නවා. ஹஸ்பண்ட் வந்து வைஃப்ட எல்லா காரியங்களையும் பொறுப்பெடுக்க දැන් வேண்டும். යෙරුසලම් ඇවිල්ලා ඒක මනාලිය වගේ මනාලිය කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. எருசலேம் என்பது மணவாட்டி என்றுதான் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. උන්වහන්සේ කියන මම විවාහ වෙනවා. මම අර කොහමද ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව වූ කන්‍යාව වූ ලබා ගන්නේ? ඒතකොට කොහමද ඇයගේ සියලු දේ ඔහු බාර අරගෙන කරන්නේ? ඒ ආකාරව මම යෙරුසලම් මා පිටට අරගෙන මම ඒක බලා ගන්නට යනවා. ඒ තරම් උන්වහන්සේ ඒකට අලුම් වෙලා උන්වහන්සේ කතා කරනවා. வாலிபன் கன்னிகை எவ்வாறு விவாகம் பண்ணுவாரோ அதே வண்ணம் விவாகம் பண்ணும் போது எப்படி பொறுப்பெடுக்கிறாரோ அதே வண்ணம் காரியங்களை தேவன் முழுமையாக எருசலேமை பொறுப்பெடுத்து கிரியை செய்ய ඒ போகிறார். වගේම කොහමද ඒ මනාලිය කෙරෙහි ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද? ඒ වගේ මමත් මගේ මනාලිය කෙරෙහි මගේ ජෙරුසලම් කෙරෙහි මම ගොඩාක් සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නට යනවා. மணவாளன் எவ்வண்ணமாக மணவாட்டி மீது மகிழ்ச்சியா இருப்பாரோ அதே வண்ணமாக தேவன் சொல்லுகிறார், அந்த ஜெருசலேமை நான் உன்மேல் நான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. හිතන්න මේ උන්වහන්සේ අපිව විවාහ කරගන්නවා කියන්නේ. தேவன் எங்களை விவாகம் பண்ணுகிறார் என்றார். උන්වහන්සේ අපිව උන්වහන්සේ වෙතට ලං කරගන්නවා කියන්නේ. தேவன் எங்களை அவர் அருகே கிட்டி நெருங்க வைக்கிறார் என்றார். උන්වහන්සේ අපේ ස්වාමියා වුණා කියන්නේ. அவர் எங்களுடைய கணவராக மணவாளனாக மாறுகிறார் என்றார். අපි කිසි දෙයක් ගැන කැළඹෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. எதை குறித்தும் நாங்கள் கலங்க தேவையில்லை. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබට සමහර වෙලාවට මේකේ බයිබලයේ සම්පූර්ණම දේවල් සමහරට තේරෙලා නැති වුණා. நீங்கள் முழுமையாக அந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை அறியாமல் ඔබ இருந்தால் කල්පනා කරන මොකද්ද මේ මනාලිය මොකද්ද මේ මනමාලිය ගැන පාස්ටර් මේ කතා කරන්නේ කියලා. மணவாளன் மணவாளியை பற்றி என்ன பேசுகிறார் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். දේව වචනයට අනුව தேவனுடைய வார்த்தை සභාව කියන්නේ சபை என்பது මනාලියයි.
மணவாட்டி. දෙවියන් වහන්සේ தேவன் මනාලයා. மணவாளன். උන්වහන්සේ එන්නට යනවා. அவர் ඒක வரப்போகிறார். තමයි ඒකේ තිබෙන්නා වූ ඇත්ත අර්ථය. அதுதான் உண்மை அர்த்தம். ඒක නිසා මේක පටලව ගන්න එපා. இதை நீங்கள் குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம். හොඳට තේරුම් ගන්න. புரிந்து கொள்ளுங்கள். කොහොමද පුරුෂයෙක් කන්‍යාවක්ව විවාහ වෙලා මුළු දේ බාර අරගෙන ඇයව බලා ගන්නවද? ஒரு கணவர் எவ்வண்ணமாக ஒரு திருமணம் முடிக்கும் போது தன்னுடைய பெண்ணுடைய எல்லா காரியங்களையும் பொறுப்பெடுக்கிறாரோ, ඉන්පස්සේ ඒ භාර්යාව කිසිගේ දෙයකින දුක් වෙන්න ඕනේ. அந்த பெண் எதை குறித்தும் அவள் கலங்க தேவையில்லை. එයා ඇවිල්ලා හවුස් වයිෆ් ඊට පස්සේ. அவர் அதற்கு பிறகு ஒரு வீட்டு பெண்ணாக இருப்பார். අවුට් வீட்டு பெண். එයාගේ හැමදේම මාත්‍ය බලා ගන්නවා. அவருடைய எல்லா காரியங்களையும் கணவர் பார்த்துக் கொள்வார். අපේ මේ ළඟදී එක්කෙනෙක් හම්බුණා. நாங்கள் ஒரு நபரை சந்தித்தோம். ඇය කිව්වා அவர் சொன்னால், මම මගේ හස්බන්ඩ්ට කියලා තියෙනවා என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன், මට මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. එච්චරයි මට ඕනේ. என்னுடைய கிரெடிட் கார்டுல காசு இருக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான் நான் சொன்னேன். ඔයා ඕන දෙයක් කරගන්න. நீங்க என்னவும் செய்து මම ස්වයිප් කරද්දී එකේ මුදල් තියෙන්න ඕනේ. நான் ஸ்வைப் பண்ணும் போது அதுல பணம் இருக்க வேண்டும். ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා அதே மாதிரி தேவன் சொல்லுகிறார். තේ හස්බන්ඩ් එයාව බාරගත්තා ඉතින් ඒ විදිහට. அப்படியாகத்தான் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். அந்த ஹஸ்பண்ட் அப்படித்தான் அவரை பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියනවා தேவன் சொல்லுகிறார். මම ඔබලාව බාර ගන්නවා. தேவன் சொல்கிறார், நான் உங்களை பொறுப்பெடுக்கிறேன். ඔබ මාගේ. நீங்கள் என்னுடையவர்கள். ඔබ ස්වයිප් කරන්න நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணுங்கள், මම අප්‍රූව් කරන්න. நான் அப்ரூவ் பண்ணுகிறேன். ඔබගේ සියලු දේ මම බාර ගන්නවා. உங்களுடைய அனைத்து காரியங்களையும் நான் பொறுப்பெடுக்கிறேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. විශ්වාස කරන ඔබට මේක තේරිලා ඇති කියලා. நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இதை புரிந்து උදෑසන கொண்டீர்கள். උන්වහන්සේ යෙරුසලේමට කතා කරපු දේ මේ උදෑසන මේ සභාවින් අපට උන්වහන්සේ කතා කරනවා. ஜெருசலேமுக்கு பேசின தேவன் இந்த நாளில் சபைக்கு பேசுகிறார். මම ඔබ කෙරේ ගොඩාක් ප්‍රසන්නව ඉන්නවා. உன்னை குறித்து நான் பிரியமுள்ள මම ඔබට பிரியமாயிருக்கிறேன். ගොඩාක් ප්‍රේම කරනවා. உன்னை நான் அதிகம் තව நேசிக்கிறேன். දුරටත් නුඹ හුදකලා වූ ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. இன்னும் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ තව தேவையில்லை. දුරටත් තනිවෙන් වේදනාවෙන් ඔබ දුක් විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. இன்னும் தனிமையாய் வேதனையாய் நீ வாழ அவசியம் උඹේ இல்லை. සියලු දේ මම බාර ගන්නවා. உன்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் நான் ඔබගේ பொறுப்பெடுக்கிறேன். ඔබගේ සියලු කඳුල මම බාර உன்னுடைய ගන්නවා. கண்ணீரை நான் ඔබගේ பொறுப்பெடுக்கிறேன். සියලු වේදනාව මම බාර உன்னுடைய ගන්නවා. வேதனையை நான் ඔබගේ பொறுப்பெடுக்கிறேன். සියලු ඇඬීම වැළපීම මම දකිනවා. உன்னுடைய கூக்குரல் எல்லா கண்ணீர்களையும் நான் සියලු දේ මම காண்கிறேன். බාර අරගෙන எல்லாவற்றையும் நான் මා எடுத்து සියලු දේවල් වලින් නුඹට ජය ලබා දෙන්නට යනවා. எல்லாவற்றிலும் இருந்து ஜெயத்தை நான் பெற்றுக் கொடுக்க අත්පොලසන් போகிறேன். දීලා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு நன்றி උන්වහන්සේ කියනවා මම செலுத்துவோம். සියලු දේ බාර අරගෙන ක්‍රියා කරන්න යනවා මෙතනින් පටන්. இன்று முதல் நான் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்து நான் செயற்படுத்த போகிறேன். හalleluya. Hallelujah. සියලු දේ මම බාර අරගෙන ක්‍රියා කරන්න යනවා. நான் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்து கிரியை செய்ய මම සියලු போகிறேன். දේ බාර අරගෙන ක්‍රියා කරන්න යනවා කියලා සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන අපට පවසනවා. சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்து கிரியை செய்ய போகிறேன். Hallelujah. 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 Ori parashata rabadadaba. ස්තුති ස්වාමිනී. நன்றி அப்பா. අපගේ කඳුල දකින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි. எங்களுடைய கண்ணீரை காண்கிற தேவன் අපගේ වේදනාව දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි. வேதனையை காண்கிற தேவன் මාස ஒருவரே. තුල ඔබ වහන්සේ අප මැදේ කරන්න යන සියලුම බලවත් ක්‍රියාව නිසා ස්තුති කරනවා. ஆண்டவர், இந்த மாதத்தில் எங்க வாழ்க்கையில செய்ய போகிற அனைத்து காரியங்களுக்காக நன்றி அப்பா. යෙප්සිබා எப்சிபா, බියුලා பியூலா, ඒ නමේ අර්ථයට අනුව அந்த நாமத்தின் அர்த்தத்திற்கு අපේ இணங்க ජීවිතය තුල ක්‍රියා කරන නිසා ස්තුති කරනවා. எங்க வாழ்க்கையில நீர் கிரியை செய்ய போகிறபடி நான் நன்றி. දෙවියන් වහන්සේ නමක් ලබා දුන්නොත් தேவன் ஒரு பெயரை கொடுத்தால் ඒ නමේ අර්ථයට උන්වහන්සේ අපිව ඇදගෙන යනවා. அந்த பேரின் அர்த்தத்திற்கு எங்களை அவர் இழுத்து கொண்டு செல்வார். ලෝකේ ආකාරය කොහොමද කියලා කිව්වොත් உலகம் எப்படி இருக்கும் என்றால், අපි දෙයක් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ අපිට ඒ නම ලබා ගන්නට. நாங்கள் ஒன்றை கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டும், அந்த பெயரை பெற்றுக்கொள்ள. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. දැන් ඔයා ලෝ කොලෙජ් එකට එන්ට උන ගමන් ආව ලෝයර් කියන්නේ. நீங்கள் லோ காலேஜ்ல நீங்க என்டர் ஆகணும்னு உங்களை லாயர் என்று சொல்ல மாட்டாங்க. ඔබ ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති තිබුණත් හරි ඔබ මෙඩිකල් කොලෙජ් එකකට ඔබ එන්ට වෙච්ච ගමන් එන්රෝල් වෙච්ච ගමන් ඔබව ඩොක්ටර් කියලා කියන්නේ නැහැ. நீங்கள் டாக்டராக விரும்பினாலும் அந்த மெடிக்கல் காலேஜ்ல நீங்க என்டர் ஆவணுடன் உங்களை டாக்டர் என்று அழைக்க மாட்டாங்க. ඔබ කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ කෝස් එක. நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டும் கோர்ஸ். ඊට පස්සේ තමයි ඔබට සර්ටිෆිකේට් එක ලබා දීලා ඔබ ක්වොලිෆයිඩ් ඩොක්ටර් කෙනෙක් ක්වොලිෆයිඩ් ලෝයර් කෙනෙක් කියලා ඔබට කියන්නේ. நீங்கள்
கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகுதான் அந்த சர்டிபிகேட்டை வழங்கி உங்களை லாயர் டாக்டர் என்று அழைப்பார்கள். ඔබට ඊට පස්සේ තමයි ඔබට ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙන්නේ. அதற்கு பிறகுதான் உங்களை அது பிராக்டிஸ் பண்ண இடம் පස්සේ கொடுப்பார்கள். තමයි ඒ නම කියා ඔබට අඬ ගහන්නේ. அதற்கு பிறகுதான் உங்களை அந்த பெயர் சூட்டி உங்களை அழைப்பார்கள். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් தேவன் எப்படி என்று ඔබට பார்த்தால் නාමයක් ලබා දෙනවා. ஒரு நாமத்தை உங்களுக்கு ඒ பெற்றுக் නාමයට கொடுப்பார். ඔබව උන්වහන්සේ ඔබව රැගෙන යනවා. அந்த பேருக்கூடாக அந்த பேருக்கு உங்களை அழைத்து செல்லும். උන්වහන්සේ ඔබව ඒ නාමයට හරියන්ට සුදුස්සෙක් කරනවා. அந்த பேருக்கு ஏற்ற வண்ணமாக உங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. ඔබව උන්වහන්සේ ඒ නාමය ලබා දීලා உங்களுக்கு அந்த நாமத்தை கொடுத்து ඒකට අවශ්‍ය ආලේපය කරුණාව දයාව උන්වහන්සේ ඔබට ලබා දීලා එතනට උන්වහන්සේ ඔබව ඔස්සවනවා. அந்த அபிஷேகத்தை அந்த கிருபையை அந்த தாளந்தை கொடுத்து உங்களை அழைத்து கொண்டு செல்வார். දැන් අපේ වර්ෂිප් කොන්සර්ට් එක අපි බැලුවා. நாங்கள் வர்ஷிப் கான்சர்ட்டை பார்த்தோம். අපේ වර්ෂිප් කොන්සර්ට් එකේ මියුසිෂියන්ස්ලා ප්ලේ කරා. மியூசிஷியன்ஸ் ப்ளே பண்ணார். මොකද එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හැරෙන්න ஒருவர் இருவரை தவிர අනිත් හැමෝම எல்லோரும் ඔවුන් ඇවිල්ලා ඔවුන් ටිකින් ටික තමයි ආරම්භ වෙලා නැත්නම් ඔක්කොමලාම කියලා ගන්න පුළුවන්. හැමෝම වගේ ඔවුන් කලින්ම මේ ඔක්කොම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අය ලෙස හිටියේ නෑ. அவர்கள் துவக்கம் முதல் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் நன்றாக ப்ளே பண்ணுகிற நபர்களாக இருக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව මියුසිෂියන්ස්ලා කියලා තෝරගෙන තිබුණා. தேவன் தாமே அவர்களை மியூசிஷியன்ஸாக தேர்ந்தெடுத்தார். ඔවුන් කෙරේ උන්වහන්සේගේ ආලේපය උන්වහන්සේ වැగిරුවා. அவர் தேவன் அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றினார். උන්වහන්සේ ඔවුන්ට දීමනාව ලබා දුන්නා. தாளந்துகளை வழங்கினார். ටිකින් ටික උන්වහන්සේ ඔවුන්ව ඒ තුලින් ගොඩ නැගුවා. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் வளர்த்தார். ඒ නිසා ඔවුන්ට පුළුවන් උනේ ඒ ආකාරව වාදනය කරන්න. அதனால் தான் அந்த இடத்தில் அவர்களுக்கு அப்படி ப்ளே பண்ண முடிந்தது. උන්වහන්සේ ඔවුන්ව ටිකින් ටික ඒ වෙතට උන්වහන්සේ ඔවුන්ව රැගෙන ආවා. அவருடைய அந்த இடத்திற்கு அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவன் வளர்த்து கொண்டு வந்தார். නමුත් සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතය තුළ අපිට බලන්න පුළුවන් சில நேரங்களில் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம் උන්වහන්සේ අපිට ලබා දෙන නමටත් எங்களுக்கு கொடுக்கிற பெயருக்கும் ඒ නම ලබා ගන්නකොට අපි ඉන්න තත්වයටත් அந்த பெயர் எங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நாங்கள் இருந்த அந்த தகுதிக்கும் කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. அந்த சூழ்நிலைக்கு சம்பந்தம் இல்லை. මාව තියලා මේම කරන්න යනවද? என்னை வைத்து இப்படி செய்ய මගේ போகிறார். ලයිෆ් එකේ මේක වෙන්න යනවද? என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி நடைபெற මාම போகிறதா? මේම වෙයිද? நான் இப்படி ஆகுவேன். එහෙම හිතන තරමට තමයි සමහර වෙලාවට අපි නාමය ලබා ගන්නකොට අපි ඉන්නේ. அப்படி நினைக்கிற அந்த இடத்துல தான் நாங்க நிப்போம் தேவன் எங்களுக்கு நாமங்களை கொடுக்கும் போது. ඒ නිසා அதனால் ඒ නාමය ලැබුණු ඵලියට அந்த நாமம் கிடைத்தனால අපි දැන් ඒ කෙනා කියලා අපිට හිතන්න බෑ. අපි ඒ වෙතට උන්වහන්සේ අපිව අරගෙන යනවා කියලා අපි සිතන්න අවශ්‍යයි. அந்த பெயரை தேவன் பெற்றுக் கொடுத்தால் நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் அந்த இடத்திற்கு தேவன் எங்களை அழைத்து ඒ වෙතට கொண்டு போகிறார். උන්වහන්සේ මාව සූදානම් කරලා අරගෙන යනවා. அந்த இடத்திற்கு தேவன் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு දැන් මම போகிறார். ඉතාමත් ප්‍රවේශමෙන් මගේ මාර්ගයේදී මට යන්න වෙලා තිබෙනවා. நான் மிகவும் கவனமாக அந்த வழியில் நடக்க ඒකත් வேண்டும். උන්වහන්සේ මට නාමයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ஏனென்றால் தேவன் எனக்கு ஒரு நாமத்தை මම கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ කෙනෙක්. நான் அவருடைய මම මේ දේ උන්වහන්සේ මගේ ලයිෆ් එකේ කරන්න යනවා. இந்த காரியத்தை என் வாழ்க்கையில் செய்ய ඒ නිසා போகிறார். මම මගේ ජීවිත ගමන ප්‍රවේශමෙන් රැගෙන යන්නට අවශ්‍යයි. என்னுடைய வாழ்க்கை மிகவும் கவனமாக நான் நடத்த வேண்டும். ආබ්‍රහම්ට උන්වහන්සේ නමක් ලබා දෙනවා ආබ්‍රහාම් කියලා. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஒரு பெயரை வைக்கிறார் ஆபிரகாம் என்று. ඒක ලබන අවස්ථාවේදී அதை கிடைக்கும் நேரத்தில் ආබ්‍රහම්ට උන්වහන්සේ කියනවා ඔබව මා ජාතියක් කරනවා මම. உன்னை பெரிதான ஜாதியாக்குவேன் என்று අපි சொல்லுகிறார். කියවුවොත් උත්පත්ති 17 5 වෙනි පදයේ Genesis chapter 17 verse 5 ආදියාගමම් 17 அதிகாரம் 5 වසனம். නුඹේ නාමය තවත් ආබ්‍රම්යයි කියනු නොලබන්නේය. නුඹේ නාමය ආබ්‍රහම් වන්නේය. right okay தமிழ்ல இனி உன் பேர் ஆபிரகாம் எனப்படாமல் நான் உன்னை திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக ஏற்படுத்தினபடியால் உன் பேர் ஆபிரகாம் எனப்படும். මක්නිසාද මම ඔබ බොහෝ ජාතින්ගේ පියා කෙලෙමි. උන්වහන්සේ කියනවා මම ඔයාව බොහෝ ජාතින්ට පියෙක් කරලා ඉවරයි. திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன். උන්වහන්සේ කරලා ඉවරයිලු. ஏற்படுத்திட்டாராம். උන්වහන්සේ කරලා ඉවරයි කියලා කියනවා. செய்து முடித்து விட்டார் என்று එහෙනම් ගොඩක් சொல்லுகிறார். දරුවෝ ඉන්න ඕනේ. அப்படி என்றால் அநேக பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டுமே. ඒ වුණාට හිටියේ නෑ. இருக்கவில்லை. ඔහුට හිටියේ ඊස්මායිල් විතරයි හිටියේ.
இஸ்மாயில் மட்டும்தான் இருந்தார். ඒක පොරොන්දුවේ දරුවා නෙමෙයි. அது தேவன் சொன்ன அந்த பிள்ளை அல்ல. වාக்குතත්වයෙන් පිළියල. ඒක පොරොන්දුවේ දරුවා නෙමෙයි. வாக்குத்தத்தத்தின் குழந்தை அல்ல. දැන් තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ ඔබගේ නාමය මම වෙනස් කරනවා. உங்களுடைய நாமத்தை நான் மாற்ற போகிறேன். ඔබව මම බෝ ජාතින්ට පියෙක් කරන්ට යනවා. திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாய் மாற்ற போகிறேன். නමුත් ඒ වෙනකොටවත් උට දරුවෙක් හිටියේ නෑ. அப்பொழுதும் அவருக்கென்று ஒரு குழந்தை இருக்கவில்லை. නමුත් ඉන් පස්සේ அதற்கு பிறகு අපිට දකින්න පුළුවන්. நாங்கள் காணலாம் උන්වහන්සේ ඊසක්ව ලබා දෙනවා. ஈசாக்கை பெற்றுக் கொடுத்தார். අද උන්වහන්සේ ඒ කියපු නමට විශ්වාසවන්තව ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය තුළ වැඩ ක්‍රියා කරා කියන එක අපිට දකින්න පුළුවන්. அவருடைய பேருக்கு ஏற்ற வண்ணமாக அவர் கிரியை செய்தார் என்பதை நாங்கள் கண்டு கொண்டோம். හalleluya. ஹalleluya. නාමය ලබා ගන්න මොහොතේ එතන ਉਹ හිටියේ නෑ. ஓ அந்த பெயரை தரும்போது அந்த இடத்தில் அவர் இருக்கவில்லை. ලබාගත් නාමයට අනුව දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කරා කියලා අපි දකිනවා. அந்த பெற்றுக்கொண்ட பெயருக்கு ஏற்ற வண்ணமாக தேவன் காரியங்களை அமைத்தார் என்பதை கண்டு මේ கொள்ளக்கூடியதாக. නම කියන එක අපි තියාගන්න හොඳ නෑ. பெயர் என்பது நாங்களே வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. අපිට මොනවාද වෙන්න ඕනේ? ඒකේ නම අපි තියාගන්නවා. நாங்கள் என்ன செய்யறது? எங்களுக்கு அதுக்குரிய பெயரை வைத்துக் கொள்வோம். ඊට පස්සේ අපි එතනට යන්න try කරනවා. நாங்கள் அந்த இடத்திற்கு போக දෙවියන් முயற்சிப்போம். වහන්සේ තමයි අපිට නම තියන්න ඕනේ. தேவன் தான் எங்களுக்கு பெயரை வைக்க வேண்டும். ආබ්‍රහම් ඔහුට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න කලින් ඔහු අදිස් වෙලා ඔහුව පියෙක් කරගන්න හැදුවා. ஆபிரகாம் தேவன் தருவதற்கு முன்பதாக அவர் தன்னை தகப்பனாக மாற்ற முயற்சித்தார். දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තිබුණා ඔහුව පියෙක් කරන්න. தேவனுடைய திட்டம் இருந்தது அவரை தகப்பனாக மாற்றுவதற்கு. ඔහුව තාත්තේ කියලා අඬ කෙනෙක් එනවා කියන එක දේව සැලැස්ම ලෙස තිබුණා. தகப்பன் என்று அழைப்பதற்கு தேவன் ஒரு குழந்தையை தருவதற்கு திட்டம் இருந்தது. ඒ කාලේ එන්ට කලින් ආබ්‍රහම් තමාව පියා කියලා අඬ එක්කෙනෙක්ව හදාගත්තා. அந்த காலம் வருவதற்கு முன்பதாக தன்னை தகப்பனாக அழைக்கும்படியாக அவர் முயற்சித்தார். දෙවියන් වහන්සේගේ කාලයට කලින් අපි නමක් දාගන්න ඇදුවොත් தேவனுடைய காலத்திற்கு முதலாக நாங்கள் ஒரு நாமத்தை போட நினைத்தால் ආබ්‍රහම් ගියාවු ඒ වේදනාව තමයි අපේ ජීවිතේට වැඩි වෙන්නේ. ஆபிரகாம் அந்த போன பாதை வேதனையான பாதைகள் தான் எங்களுக்கும் நேரிடும். නමුත් මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කාලය ලෙස තිබුණා. இது தேவனுடைய காலமாக இருந்தது. ඔහුගේ නම වෙනස් වුණා. அவருடைய பெயர் மாறினது. ඊසාක් ලැබුණා. ஈசாக் கிடைத்தார். ඕ ජාතින්ට ඔහු පියෙක් ලෙස වෙනස් වුණා කියලා අපි දකිනවා. திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாய் மாறினதை நாங்கள் கண்டு கொண்டோம். මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ සභාවට කියන දේ. இந்த காலையில் தேவன் சபையை நோக்கி சொல்லுகிற මම මේ காரியம், උදෑසන ඔබට නමක් ලබා දෙනවා. நான் உங்களுக்கு ஒரு பெயரை ඒ சூட்டுகிறேன். නමට නමේ අර්ථයට අනුව මා ඔබව රැගෙන යන්නට යනවා. அந்த பெயரின் அர்த்தத்திற்கு ஏற்ற வண்ணம் உங்களை நான் அழைத்து கொண்டு போகிறேன். එප්සිබා බිව්ලා කියා මා නාමයක් ලබා දුන්නා. எப்சிபா பியூலா என்ற அந்த நாமத்தை பெற்றுக் கொடுத்தேன். මගේ සෙනග. என்னுடைய මින් ஜனங்கள். ඉදිරියට කඳුල නැහැ. இதற்கு பிறகு கண்ணீர் அல்ல, වේදනාව නැහැ. வேதனை அல்ல. ඔබ මට ප්‍රසන්න උෂ්ණකක්. நீங்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள். උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. தேவன் இந்த காலையில் சொல்லுகிறார், කඳුලක් නැති වේදනාවක් නැති මට ප්‍රසන්නව ඔබ සිටින්නට යනවා. கண்ணீர் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையோடு எனக்கு பிரியமானவர்களாய் வாழப் போகிறீர்கள். අපේ හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු දෙවියන් වහන්සේ ඉෂ්ට කර දෙන්නා වූ කාලයකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை தேவன் நிறைவேற்றுகிற ஒரு காலத்திற்குள்ள வந்து වහන්සේ කියන இருக்கிறோம். අපේ ටයිටල්ස් වල වෙනසක් ඇති වෙන්නට යනවා. எங்களுடைய டைட்டில்ஸ்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்பட අපේ போகிறது. වාතාවරණය තුල වෙනසක් ඇති වෙන්නට යනවා. சூழ்நிலைகளில் மாற்றம் ஏற்பட ඔය போகிறது. සමහර දේවල් ඔබ කරමින් ඉන්නවා නමුත් කරන්න කැමති නැහැ. சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் செய்ய விருப்பம் இல்லை. මේක මේම වුණා නම් හොඳයිනේ. இது எப்படி நடந்தால் நல்லா මේ දේ මට இருக்கும். ලැබුණා නම් හොඳයිනේ. இது எனக்கு கிடைத்தால் நல்லா දෙවියන් இருக்கும். වහන්සේ කියන ඔබ බලාපොරොත්තු වන දේ මම ඔබට ලබා දෙනවා. நீ எதிர்பார்க்கிறதை நான் உனக்கு பெற்றுக் கொடுப்பேன். භාර්යාව කැමති දේ කොහමද පුරුෂයා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ලබා දෙන්නේ. மனைவிக்கு பிரியமானதை கணவர் எவ்வண்ணமாய் அதை நிறைவேற்ற ඒ වගේ අපේ முயற்சிப்பாரோ මනාලයා වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ අපි ප්‍රිය කරන දේ අපිට කර දෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙනවා. மணவாளனான எங்களுடைய இயேசு வானவர் நாங்கள் பிரியப்படுகிறதை எங்களுக்கு செய்து முடிப்பார். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. අපි සෑම දෙනා නැගිට සිටිමු. எல்லோரும் எழுந்திருப்போம். හalleluya.